नमस्कार बंधुगण। ओडिशार महिला मानक पई एक बहुत बड़ एवं सुंदर सुजोग आसीची। ओडिशा सरकार को विद्यालय और गणशिक्षा विभाग हजार हजार स्थायी शिशु बाटिका और शिशु सेविका पदवी पई एक बड़ धरणर नियुक्ति घोषणा करिसेंती। यह आपनक निज स्थानीय अंचल एक स्थायी सरकारी चाकरी पाइबार सबर्ण सुजोग। किंतु एठार एक गुरुत्वपूर्ण कथा अछि जहाँ आपनको जानिबा निहाती दरकार। यही पदवी गुड़िक आवेदन प्रक्रिया समस्त सामान नुहे। यह प्रत्येक जिला संपूर्ण भिन्न एवं जदि यही आपण यही प्रक्रिया को भूल भाव में बुझंती तबे आपण यही चमत्कार सुजोग हराई पारंती। एही वीडियो रे आमे आपनको संपूर्ण पर्याक्रम जिला मार्गदर्शन देवाक जाउछु जहा द्वारा आपण कोन करिबा को हेबो ताहा सठिक भाव में जानि परिबे। तेणु दयाकोरी किसी भी छाड़ंतु नहीं। आपण को आवेदन को सफलता करने संपूर्ण वीडियो टी ध्यान सह देखंतु एवं प्रथम कहीं सब्सक्राइब बटन दबातु जहाँ फल आपड़ ही नियुक्ति संबंधी कौन अपडेट मिस करेंगे नहीं। तेबे भिडियोटी सुजोगटी कौन? ओडिशा सरकार प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने सरकारी प्राथमिक विद्यालय गुड़िक शिशु बाटिका बा प्राक प्राथमिक केन्द्र स्थापना करने शिशु सेविका पदवी नियुक्ति करकि एक प्री स्कूल सहायक बा शिशु जत्न सहायिका परी। सबुठारु भल कथा हेउची यह एक स्थायी सरकारी चाकरी। यह एक अस्थायी पदवी नुहे। यह महिला मानक पई एक स्थिर दीर्घमियादी करियर। यही नियुक्ति ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण सहित महिला और शिशु विकास एवं विद्यालय गणशिक्षा विभाग द्वारा परिचालित हेउची। जदि चूड़ांत संख्या जिला स्तरीय विज्ञप्त रहिबो सरकार राज्य में 45 रु अधिक पदवी पूरण करबा पई एक बहुत योजना करिसेंती। स्थानीय स्तर में महिला मान सशक्त करने उपर ध्यान केन्द्रित करुवा सब बड़ नियुक्ति प्रयास मध्य अन्यतम। यार मूल लक्ष्य होउची छोट पिला जत्न नेबा उत्सर्गित कर्मचारी रखी शिक्षक मान साहाय्य करने जहाद्वारा कि शिक्षक मैंने शिक्षादान उपर ध्यान दे पारिबे। वर्तमान सबुठार गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण आवेदन करेंगे कि? शिशु सेविका पदवी योग्यता मानदंड अनेक महिला सुविधाजनक भाव में प्रस्तुत कराई। प्रथम शिक्षागत योग्यता विषय कथा हेबा। सर्वनिम्न योग्यता जिला अनुसार भिन्न हो पारे। केतेक स्थान में यह अष्टम पास हो पारे जेतेबेले कि अन्य स्थान में यह दशम किंबा द्वादश पास हो पारे। सठिक आवश्यकता जानिबा आपनक जिल्ला रे ऑफिशियल विज्ञप्त जांच करबा अत्यंत जरूरी। यदि आपनकर उच्चतर योग्यता अछि जेपरि कि स्नातक डिग्री यह आपनको आग्रह दे पारे। तापर आछि बयस सीमा। आवेदन करने आपको अति कम 18 वर्ष होता आवश्यक। सर्वाधिक बयस साधारणतः 42 वर्ष पर्यंत। किंतु पुणी थे आपंक जिलार निर्दिष्ट विज्ञप्त जांच करूँ। सरकार नियम अनुसार संरक्षित वर्ग बयस कहल रही। यह साधारणतः ओबीसी प्रार्थी 3 वर्ष और एसटी एससी और पीडब्ल्यू प्रार्थी 5 वर्ष। पूर्वतन सैनिकों 5 वर्ष। पीडब्ल्यू प्रार्थी जो मैंने एससी कि एसटी वर्गर अटंती से मोट कहल 15 वर्ष पर्यंत हो पारे। एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा है जे एही पदवी गुडी केवल महिला प्रार्थी उद्दिष्ट। यही पदक्षेप ओडिशार महिला मानक सशक्त करने कराई एवं शेष में आवश्यक जो स्कूलटी अवस्थित। चलतु यही चाकरी विवरणी विषय जाना। जड़े शिशु सेविका भाव में आप मासिक 3000 मानदेय पाइबे एवं परिमाण स्कूल रक्षक दरमा सहित सामान एवं स्कूल कार्य दिवस सीधा सड़क आप बैंक अकाउंट को दिज्व। जदि यह कम मन हो पारे मन रखते यह आप निज संप्रदाय सुरक्षित स्थायी सरकारी पदवी एवं सरकारी समय यही परिमाण को संशोधन करिपारंती। आपनक कार्य समय स्कूल समय सहित सामान रहिबो। आपनक स्थानीय सरकारी प्राथमिक विद्यालय एक सुरक्षित और परिचित परिवेश रहिबे। आपनकर मुख्य भूमिका होची प्राक प्राथमिक पिला मानक पई अण शिक्षादान कार्य शिक्षक मानक सहाय्य करिबा। एथिरे पिला मानक परिचालन करिबा, हाथ धोइबा, खाइबा एवं शौचालय व्यवहार सहाय्य करिबा एवं बही खेलना बांटिबा अंतर्भुक्त। पिला माने सुरक्षित जतन अछंती बोली निश्चित करिबा पई आपनक सेठा रहिबे। जदि कोनोसी पिला विचलित होय किंबा ध्यान आवश्यक करे आपन ताको सांत्वना देबे एवं शिक्षा को जणाइबे। आपन भूमिका केवल सहायक अटे। आपन शिक्षादान किंबा कोनोसी प्रकार दंडनीय दायी रहिबे नहीं। ठीक अच्छे। यह हूँ भिडियो सबुठार गुरुत्वपूर्ण अंश। तेणु दयाकोरी ध्यान सह शुणु। शिशु सेविका नियुक्ति में आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑफलाइन हेबो बोली आशा कराउची। यार अर्थ आपन केवल वेबसाइट आवेदन करें नहीं। आपको कागज आवेदन फॉर्म दाखल करने को पड़ो। एठार आपन कार्यक्रम मार्गदर्शित दिगला। प्रथम आपको ऑफिशियल आवेदन फॉर्म दरकार। यही फॉर्म आपन जिलार विज्ञप्त सहित आपन जिलार ऑफिशियल शिक्षा वेबसाइट किंबा OSEPA मुख्य वेबसाइट उपलब्ध होबो। यह डाउनलोड कर प्रिंट करंतु। द्वितीय आपन जिलार विभक्ति गुड़ा आरंभ शेष पर्यंत पढ़ंतु। दाखल कर शेष तारीख सठिक योग्यता और डॉक्यूमेंट
ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟିକୁ ନିଜ ହାତ ଲେଖା ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା କଲମରେ ଯତ୍ନ ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଛି। କୌଣସି କାଗଜଟି କିମ୍ବା ହାଇଟନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଦସ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ଫଟୋ ଲଗାଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଫଟୋକପି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋକପି ପରେ ନିଜ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏକ ଲଫାଫାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିବା ଠିକଣାକୁ ଏହାକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କାରଣ ଆପଣ ଏକ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ସାଧାରଣ ଡାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରମାଣିତ ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ, ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରେ। ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଓବିସି ବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ କୋହଳ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ। ସଦ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ, ଅତି କମରେ 2ଟି ସତ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ କେହି କୋଟା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରମାଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର, ଯଦିଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇନପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଗି ପାରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅଧା ଲଢ଼େଇ ଜିତିବା ସହ ସମାନ। ଏହିଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆବେଦନ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି SMS ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଏ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୂଚନା କିପରି ପାଇବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବା ନୋଟିସ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଚାକିରି ସୂଚନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ଦେବୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ରୁତତମ ମାଧ୍ୟମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ଏପରିକି କେତେକ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚମତ୍କାର ଖବର। ଶିଶୁ ସେବିକା ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ତାହା ଠିକ୍, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟ ନଥାଏ। ଚୟନ, ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି SMS ଦ୍ୱାରା ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ କରାଯାଏ। SMS ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ସେମାନେ ଏକ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତାର ପାଇଥିବା ମାର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସଫଳ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାଁ ଏବଂ ସହର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସତର୍କ ରହିବା, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୋଜିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାକୁ ଏକ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଭଳି ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ସିଧାସଳଖ ଅପଡେଟ୍ PDF ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ।